ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣਾਂ ਤੇ ਸਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਿੱਘ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਐਸੀ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਐਸਾ ਨਿੱਘ ਬਗੈਰ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। जिन के भाग वड्डे हैं भाई तिन साधु संग मुख जुरे। गुरदेव आखदे ने जिन्हां दे वड्डे भाग ने उन्हां दे साधुआं दे नाल मुख जुड़ गए। इत्थे साधु संग दा अर्थ है पूरा गुरु। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी निता प्रत इस भाग बख्शदे ने। आप जी गुरु तेग बहादुर साहब जियां दी पावन कथा नूं सरवण करते आ रहे। कल सुनिया सी लखनौर साहब दी पावन धरती ते बाला प्रीतम गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह किवें अपने माता जी अते दादी जी नूं हौसला दे रहे ने। मामा जी अते होर सिखां नूं आनंदपुर साहिब भेजिया गया सोहनी सवारी लैके आउण लई। एक पासे गुरु तेग बहादुर पातशाह जी बादशाह दी कैद विच बा मुशक्कत कष्टां नूं सहारदे होए अपने आनंद विच बैठे ने। दूजे पासे दशमेश पिता बेपरवाह ने। किवें वो लखनौर साहिब दीयां गलियां विच खेडदे ने, मित्रां साथियां दे नाल हसदे ने। ये सब कुछ आप जियां कल सरवण कीता सी। आओ कुछ समा सुरतियां बिरतियां करके चलिए लखनौर दी पावन धरती ते। करो जी रसना पवित्र, लवाओ हाजरी, झुकाओ शीस, गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। परचै बालक बृंद मझारा मात हकार ही बारंबारा। नावे सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज हिंद दी चादर बेपरवाह होके अज इकल्ले ही काल कोठड़ी विच बैठे। 3 सिख शहीद हो गए, 2-3 सिख आग्या लेके पंजाब आ गए। हुण साथी कोई नहीं। सतगुरां ने सिखां दे हत्थ सुनेहा भेजिया सी गोबिंद राय जी नूं, जिन्हां ने सुनेहा सुन के बड़े प्यार दे नाल भाणे विच रह के मन्निया। सब कुछ भुला के गोबिंद राय जी लखनौर साहिब मित्रां दोस्तां साथियां दे नाल हर रोज खेडदे। खेडां भी अवलियां ने, हॉकी चुक लैंदे, नित खिद्दो डंडा खेडदे ने, साथियां दे नाल खूब शोर मचाउंदे ने। माता गुजर कौर कहंदे पुੱਤ सारा दिन ही बाहर रहना घर तो, कदे घर भी आ जाया कर। आउणा कदों है? जदों भुख लगदी है, जदों प्यास लगदी है, फिर घर नूं मुड़े आउंदे ने। निकट बिठाए अजाए आहारे घर में थिर होंदा फिर दिन सारे। सवेर तो लेके शाम तक खेडदे रहिंदे ने साथियां दे नाल। इन्हां दीयां खेडां विच पता नहीं किन्नियां दा भला है। कदे कदाई माता जी फड़ के लेके आउंदे ने, कदे सिख लै आउंदे ने। उदां ही डस्ट विच मिट्टी विच घट्टे विच लिबड़े हुंदे माता जी गोद विच बह के भोजन छका लैंदी ने। बचपन किन्ना अवला हुंदा है, बेपरवाहियां नाल भरिया हुंदा है।
पिता जी भावे कैद विच ने, चोज वरता रहे ने, कोई फर्क नहीं उस गल दा, पर अंदरों बड़े सियाणे ने, बाहरों भावे बचपन दिसदा है। खूब खेडना मिट्टी विच, खूब मित्रां दे नाल हसना, रौला पाउणा, खाना खाण वेले कल्ले नहीं खांदे, साथियां नूं नाल ले आउंदे ने। बस आही खालसे पंथ दी परंपरा है। गुरु का सिख खांदा उदों आ पहलां दूजे नूं खवाउंदा है, क्योंकि इहदे विच बड़ा आनंद है। किसी महापुरख ने किसी साधु नूं पुछया, दुनिया दा सब तो स्वादिष्ट भोजन किहड़ा है, सब तो वधिया आनंदमई खाना? ते अगों फिर वो रब दे प्यारे जवाब दिंदे ने, कहंदे सब तो स्वादिष्ट, सब तो उत्तम ते सब तो चंगा भोजन वो है जदों किसी नूं रजा के खाईदा। आखो सतनाम। किसी नूं कोल बिठा के ओहदे मन भाउंदी चीज खवा दो, बच गया ते छक लो। कहंदे ओहदे वर्गा भोजन नहीं कोई दुनिया ते, किसी नूं रजा के खाना। हुण गोबिंद राय अपने साथियां नूं नाल ले आउंदे ने, जो आप खाना है ओही उन्हां नूं छकाउंदे ने। वरजे रहे ना जाए वहर को, बाल बुलावे खेल ठहर को। कहंदे माता जी बड़ा झिड़कदे ने, बड़ा रोकदे ने, पुत्र अज नहीं जाना, अख जी बचा के लंघ जांदे ने। यही ते बचपन है, जदों चिंता नहीं कोई, फिकर नहीं कोई, हर बंदा अपने बचपन नूं याद करदा, रब्बा वो दिन कदे नहीं मुड़ के आउंदे। बेपरवाह सी, ना किसे दी थोड़, ना किसे दी लोड़, ना किसे नाल मतलब कोई, ना किसे नाल प्यार कोई, बस खेडां ही सब कुछ सी। अज गोबिंद राय जी साथियां दे नाल निकल जांदे ने, बड़ी दूर दूर रुखां ते चढ़ के छाला मारनियां, लोकां दे बागां विचों फल तोड़ के लै आउणे। प्रेम तरहे सगरे चल आवहे, क्रीड़ा अनक प्रकार मचावहे। जिवें पटना साहिब विखे सतगुरां दे साथी बहुत सी ना, ਇੱਥੇ भी 25-30 ਦੋਸਤ बन गए मित्र। ਹੁਣ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਚੰਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਆਲ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਮਿੱਤਰਤਾ, ਦੋਸਤੀਆਂ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਆ ਜੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਥੀ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਰੈਡੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਰੋਕਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਐਸਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਰੋਕਿਆਂ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਾਹਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਚੋਜ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੇ ਭੀਖ ਜੋ ਪਟਣੇ ਗਇਓ, तीन मास के दर्शत भयो। कहते अज गोबिंद राय अपने साथियां समेत लखनौर साहब तो 1.5 किलोमीटर दूर चले गए। उदों वसों नहीं सी, वसों ते अज भी उस इलाके विच बहुती नहीं, खेती खेड रहे ने मिट्टी विच। भीखम शाह पीर जो घुड़ाम विच रहन वाले, जिन्हां दा अज भी स्थान घुड़ाम शरीफ है, ठसके वाले, जो कदे पटने की धरती ते आए सी, मेरा खुदा इस धरती ते चल के आया है। कहंदे किसी ने उन्हां नूं दसता, पीर जी जिस खुदा दे दीदार करन वास्ते तुसी पटने गए सी बिहार विच, ओ पंजाब दी धरती ते आए ने। निकट ग्राम तिस बस बेकीरा, जहां प्रथोदक तीरथ हीरा। कहंदे हुण भीखम शाह दा नगर भी नेड़े सी, भावे अज स्टेट हरियाणा है, जिला अंबाला भी नेड़े पैंदा है, कुरुक्षेत्र भी नेड़े आ जांदा घूम फिर के, पर उन्हां समयां दे विच सारा ही पंजाब सी। हुण भीखम शाह दा जद्दी पिंड लखनौर साहिब दे बिल्कुल करीब है, घुड़ाम ते वसदे सी, उत्थे ते गुरु सी इन्हां दा, जिस गुरु कोल रह के इबादत कीती, बंदगी कीती। ओ घुड़ाम भी अज जिला पटियाला विच है, जो रामचंद्र जी दे नानके पिंड ने।
ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਕੁੜਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਲਾਪਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ, ਮੇਰਾ ਰੂਹ ਦਾ ਹਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ। ਅਸਚਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਏ। ਤਹ ਤੇ ਤੀਨ ਕੋਸ ਤਿਸ ਜਨ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਆਣਾ ਨਾਮ ਬਖਾਨ ਹੈ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਅਸਲੀ ਪਿੰਡ ਜੱਦੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਗਰ ਸਿਆਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਪਿੰਡ। ਹੁਣ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ। ਚਾਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ 3 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੀ ਚੱਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਵੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਬਾਸਧਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦੇ ਜਿਸਮ, ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਸਭ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਦੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਬ ਤਹ ਰਹਿ ਕਬ ਹੈ ਕੋਹੜਾਮ, ਸਿਮਰਤ ਨਿਤ ਖੁਦਾਏ ਕੋ ਨਾਮ। ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਵਰਗ ਹੁੰਦਾ। ਮਰਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰ ਜਹਾਂ ਸੰਤ ਵਾਸਾ। ਉਹ ਨਗਰ ਬੈਕੁੰਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ, ਸ਼ਾਂਤ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਘੁੜਾਮ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਹਸ ਕਾ ਨਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਚੀਨੋ, ਕਿਸ ਤੁਰਕੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਿਸ ਦੀਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਠਸਕਾ, ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਠਸਕਾ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ, ਉਹ ਪੀਰ ਵੀ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਗਰ ਚਲਾਓ, ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਪਾਲੋ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਭੁੱਖਾ ਆਵੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਆਸਾ ਆਵੇ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਨਿਰਵਸਤਰ ਆਵੇ ਕੁਝ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕੱਜਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਪਿੰਡ ਸਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਠਸਕੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਘੜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਨਾ ਸਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀਰ ਨੇ। ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮਜ਼ਹਬ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾਂ ਕਦੇ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰੀਆਂ ਹਮ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਚਾਹਤ ਚਿਤ ਬਖਸ਼ਾਵਨ ਕਾਜ, ਜਬ ਹੈ ਭਵਿਖਿਅਤ ਸਿੰਘਨ ਰਾਜ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਲਏ, ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸਹਿਸਾਰੀਆ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੋਣਗੇ ਪਰਸਨਲ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਭਵਿੱਖ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਘੜੀ ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਘੜੀ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਧੂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਪਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਬੈਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਦੀ ਸੋਚ ਸੇਮ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਾ ਲਾਂ। ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, ਰਾਜ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਨਹਿ ਛਿਨ ਹੈ ਸੋ ਦੇਗ ਜੋ ਮੋਰੀ, ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਲੋਰੀ। ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਪੁੱਛਦਾ ਪੀਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧੂ ਤੇ ਕਦੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਪਿੰਡ ਠਸਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਦਿਆ ਕਰੀ। ਲੰਗਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਠਸਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੰਗਰ ਹੀ ਨਾ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ, ਢਾਹ ਕੇ ਬੰਜਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖੇ, ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਢਤੇ ਸਾਰੇ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਹਦੀ? ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੋੜ ਬੰਦ ਭੁੱਖੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾ। ਨਿਜ ਅਜ਼ਮਤ ਕਰ ਉਰ ਮਹਿ ਜਾਣੇ, ਦੇਗ ਦੇਗ ਕੇ ਧਨੀ ਮਹਾਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਭੇਦ ਸਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਾਣਦੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧਨੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੇਗ ਦੇ, ਦੂਜਾ ਤੇਗ ਦੇ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ ਦਊ ਚੱਲੈ, ਰਾਖ ਆਪ ਮੋਹੇ ਔਰ ਨਾ ਦਲੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦੇਗ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੇਗ। ਦੇਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੰਗਰ ਨੂੰ, ਤੇਗ ਨਾਮ ਤਲਵਾਰ ਦੇ। ਲੰਗਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੋਵੇ ਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵਿਸ਼ਵ ਘੁੰਮ ਲਓ, ਬੜੇ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਟੋਕਨਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਟੋਕਨਾ ਤੇ ਕੰਟੀਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ,
ਕਿਤੇ ਆਫਤ ਆ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਸਾ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਹੀ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ, ਲੋਕੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਸੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਸਰਹੰਦ ਸਭਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਦੁੱਗਣੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨੀਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਨੀਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਲੋ ਜਗਦੀ ਰਵੇ, ਲੋ ਚਲਦੀ ਰਵੇ, ਲੋ ਲੰਗਰ ਤਪੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਰੱਬ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਮ ਸਮੀਪ ਆਏ ਲਖਨੌਰ, ਏਕ ਪੀਰ ਲੈ ਸੰਗੀ ਔਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੀਰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ। ਉਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਚੱਲ ਪਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪੀਰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਆਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕੋਈ ਮਿਲਣੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਕਹੂੰ ਜਾਨ ਕੋ ਲੀਨ ਬਹਾਨਾ, ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਥਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਪੀਰ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਮੁਖ ਤੇ ਲਾਲੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੰਦੁਕ ਕੋ ਡੰਡਾ ਹੱਥ ਪ੍ਰੇਰਹਿ, ਬਾਲਕ ਤੇ ਨਾ ਬੁਝੇ ਪੁਨ ਗੇਰਹਿ। ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ, ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਏ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਖੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੌਲ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਘਮਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, 20-25 ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੁਰੀਦ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ? ਆਪਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੋਏ ਸਮੀਪ ਗਹਿ ਕਦਮ ਪਦਮ ਕੋ, ਸਿਜਦਾ ਕੁਦਨ ਆਨੰਦ ਸਦਮ ਕੋ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਏ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਹੌਲੀ 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 ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸੋਟੀ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਲਈ। ਜੋ ਬੈਠਾ ਨਾ ਹੱਥ ਚ ਸਟਿਕ ਫੜੀ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਲਈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਚਿੱਟੇ ਮੁਖ ਤੇ ਦਾੜੇ, ਚਿੱਟੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ, ਚਿੱਟਾ ਵਸਤਰ ਅੱਜ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਡਸਟ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੱਥਾ ਰੱਖਤਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਗਏ। ਮੁਰੀਦ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਸਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਥੋੜਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੁੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਗਦੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ। ਪਰ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਸ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ। ਉਨ ਕਰ ਜੋਰਤ ਖਰੋ ਅਗਾਰੀ, ਕਰ ਤਰੀਬ ਬਹੁ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਦੋਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਐ ਪੀਰ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੈਂ ਹੋਇਸ ਆਜੂ, ਦਰਸੇ ਆਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜੂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ ਜ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਿਖ ਬਾਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਏ, ਨਿਜ ਸੰਗਨ ਜੁਤ ਭੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਝੁਰਮਟ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਭ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਧੂੜ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੰਗੇ ਚਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਹਨ, ਚਾਹੋ ਭੀਖ ਕੁਛ ਕਹਿਬੋ ਚਾਹੀ, ਇਤ ਉਤ ਦੇਖੇ ਕਰ ਬੋ ਪਾਹੀ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਝੁਰਮਟ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇੰਨਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਗੱਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰ ਲਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਜਣ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰਮਜ ਖੋਲ ਦਈਏ ਤੇ ਜਮਾਨਾ ਮੂਰਖੇ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਲਏ ਉਠਾਏ ਆਪਣੀ ਗੋਦ, ਨਿਆਰੂ ਭਇਓ ਬਿਲੰਦ ਪ੍ਰਮੋਦ। ਆਖਰਕਾਰ ਪੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਤੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਫੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਗੋਦ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਛੱਡੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਭ ਹਿਨ ਕੋ ਕਹਿ ਠਾਂਡੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਬ ਹੈ ਛਿਪਰ ਆਵੇ ਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆਉਨੇ ਆ। ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਨੇ, ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੀਰ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਬਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਤੇ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ, ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਮੁੱਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਚੋਂ ਤਾਰਿਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਖਰੇ ਤਬ ਹੋਏ, ਪਟ ਸੋ ਰਜ ਝਾਰਤ ਬਗ ਦੋਏ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਚਾਦਰ। ਪੀਰ ਜੀ ਨਾਲੇ ਮਰਜ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਪੇ ਨਾਲ ਚਰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੈ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਮੁਖ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭੋਜਨ ਲੱਗਿਓ ਸਕਲ ਹੀ ਗਾਥ, ਦੁਸ਼ਟ ਤੁਰਕਪਤ ਦਿੱਲੀ ਨਾਥ। ਹੁਣ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ, ਉਧਰ ਕੱਟੜ ਤੇ ਝੂਠਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੋੜਾ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇੱਥੇ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਗਏ ਚਲ ਪਿਤਾ ਤੁਮਾਰੇ, ਪਰੇ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕੈਦ ਮਝਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਕੈਦ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਸ ਹਿਲਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਗਏ, ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਛੁਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਗਤ ਹੋਏ, ਚਾਹੋ ਸੋ ਕਰਹੁ ਬਿਲਮ ਨਹਿ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਟੇਢੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ?
ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਜਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ, ਚਾਹਣ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਏਡੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਕਹਿਰ ਕਦੇ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਈ, ਬਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਰਾਵਰ ਕਿਆ ਖੇਲ ਪਸਾਰਾ, ਜਾਣ ਸਕੇ ਨਹਿ ਜਿਹ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਮਰਦ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਸੀਸ ਹਲਾਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਪੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਮਤ ਜੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਿਹ ਜਾਨਾ, ਮਰਮ ਬਾਤ ਕੋ ਸਕਲ ਬਖਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਜਾਂ ਇਸ ਚੋਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਦਾਤ ਵਿਸਾਲਾ, ਬਾਬਰ ਲੀਨ ਸੋ ਪੂਰਬ ਕਾਲਾ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਸੀ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਚ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਛਤਾਇਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਸੇਵਕ ਸੀ, ਸੱਚਾ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾਤਾ, ਕਲੰਕ। ਉਹ ਰੰਗ ਜੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਸਜਿਆ ਏ। ਅਬ ਇਹੋ ਗਰਭ ਰਹਿਓ ਮਤ ਮੂੜਾ, ਸ਼ਰਾ ਚਲਾਵਨ ਹਟੇ ਅਰੂੜਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੂਰਖ ਚਬਗੱਤਾ ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਸੱਪ ਵਾਂਗ। ਸੱਪ ਦੇ ਫੰਕਾਰੇ ਕਦੋਂ ਵੱਜਦੇ? ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ 'ਚ ਹੰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਫੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਪਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਢਾਉਂਦਾ ਏ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋਨ ਹੀ ਮਾਰੇ, ਪਰੰਪਰਾ ਕੋ ਧਰਮ ਬਿਗਾਰੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਕੀ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਮਰਦ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪੀਰ ਜੀ ਇਹ ਨਾਮ ਇਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਨਾਮ ਇਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਵਰਗੇ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਵਰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਢਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵਕਤ ਆਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਭਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਰਦ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਏ। ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ ਦੇ ਕਰ ਸੀਸ, ਜਰਾ ਉਖਾਰਹੇ ਖਲ ਅਵਨੀਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਪੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੜਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੜਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸੁੱਕਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਉਤੋਂ ਟਾਣਾ ਵੜ ਦੋਗੇ ਜੜਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਬੂਟਾ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ, ਫੇਰ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੜਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਸਾਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੋ ਪੰਥ ਹਮ ਸਾਜਨ ਕਰੈ, ਤੇਜ ਰਾਜ ਕੋ ਤਿਨ ਮੋਹ ਧਰੈ। ਪੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਮਰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਲਖਨੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਆ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮਰਦ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਜਾਉਣਗੇ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਜੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਹੋਣਾ ਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ, ਤਨ ਕੋ ਅੰਤ ਜਾਨ ਨਿਜ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪਾਪ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਚੱਲੀਏ, ਠੀਕਰਾ ਬਣ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਸ਼ਾਹੋ ਭੀਖ ਕਰ ਜੋਰੇ, ਮੈਂ ਰਾਵਰ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਹੋਰੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਭੀਖ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰਾ ਭੀਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੂਗੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੇ ਕਰੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭੇਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਸਦੀਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਦੀਵੀ ਸਾਥ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਰਦੇ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਚਲ ਰਹਿ ਜਗ ਟਕਰਾ ਮੋਰਾ, ਜਬ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕੋ ਜੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਚੱਲੇਗਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ ਦਊ ਚੱਲੈ, ਦੇਗ ਲੰਗਰ ਤੇਗ ਤਲਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹੇਗੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਸਪਿਰਟ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣੇ ਗਾਉਂ ਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਪੀਣੇ, ਲੱਸੀਆਂ ਪੀਣੇ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਸਿਉਂਖਾਂ, ਚਿੱਟੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਨੇ ਕੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਦੇਣਾ ਕਦੋਂ, ਇਹ ਤੇ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਸਦੀਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਅਜੇ ਤੇ ਪੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਉਹਨੇ? ਸਿਰਫ ਗੋਦ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ ਕਾਮਨਾ ਰਹਿ ਹਮੇਸ਼, ਪੂਰਬ ਹੋ ਕਰੁਣਾ ਕਰੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਘਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਮੇਰਾ। ਘਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਸ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪੀਰ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਅਥਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਗ ਤੇ ਰਹਾ ਨਾ ਰਹਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਮਸੀਤ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਜੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਖਰਾ, ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਵੇਖੇ, ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਥੱਪੜਾਂ ਦਾ ਡਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜੂ। ਇਹੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਦਿਲ ਛੋਟੇ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਪੀਰ ਭੀਖੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸਦਾ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਹੀ ਪਿਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕਰ ਕੂੜਾ ਕਰ ਰਾਜ। ਇਹ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਸੂਲ ਜੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਚੱਲੂ, ਤੇਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦਾ ਜੋੜੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਲੈ ਦਿਓ। ਬਸ ਆਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਹਿ ਜਾਹੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਸਰੀਰ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੱਗ ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਸੋਵੇ ਨਾ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਰਹਿ ਦੇਗ ਤੁਮਾਰੀ। ਮਰਦ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਤੇਰੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਗਰ ਘੁੜਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਹਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। 8 ਪਹਿਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹਦਾ ਉੱਥੇ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਚਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਸੀਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਫਿਰ ਤੇ। ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਕਿਉਂ? ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਮੁਬਾਰਕ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਆਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਟੁਕਰੇ ਕੋ ਖਾਵੇ, ਖੋਇਓ ਜਾਏ ਸੋ ਨਹਿ ਥਿਰ ਹਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਟੁਕੜਾ ਖਾਏਗਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਟੁਕੜਾ ਖੋਏਗਾ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੂ, ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਦੀਵ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੰਗਰ ਕਿਹਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਉਹੀ ਦਾਣਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬੀਜ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਨਿਤ ਅਰਬਾਂ ਦੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਤ ਰੋਜੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ 2 ਫੁਲਕੇ ਛਕਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਈਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ।
ਆਹੀ ਫਿਤਰਤ ਆ ਸਾਡੀ। ਪਰ ਗੁਰਮਖੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਨਾ ਰੋਵੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਨੋਟਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੂਰੇ ਵੀ ਆਏ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਮਾੜੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਛਕ ਲੋ। ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਣੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਨਗਰ ਠਸਕਾ, ਤੇਰਾ ਨਗਰ ਕੜਾਮ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਿਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ, ਸਰਹੰਦ ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ, ਸੁਹਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਡੌਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਡੌਰੇ 'ਚ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਉਜਾੜ ਤੇ ਬੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਠਸਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਵਕਤ ਪਿਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਮਰਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜੇ, ਕਦੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮਰਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਪੰਥ ਹਮਾਰੇ ਮਹਿ ਬਹੁਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਲਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰਾ ਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਰੈਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਲਖਨੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 11-12 ਸਾਲ ਹੋਣੀ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਬਚਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਟਦੀ ਧਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਖੁਦਾ ਇੱਧਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਬਚਨ ਲੈਣ ਆਏ ਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਰੌਚਕ ਤੇ ਰੰਗਲਾ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।